Are you able to see my screen? Okay, first slide is of welcome. Can you see it? Okay, welcome to all of you. 37 students are enrolled here. Other students are also requested to join the lecture continually and regularly. First of all, for previous lecture from yesterday, we started our syllabus of EEC subject of 6th semester, electrical estimating and contracting. Yesterday, we learned about only the introductory part of EEC subject. In that, we learn about the six topics, contents, and also the course outcomes of that six topics. 6 टॉपिकचे आपण कंटेंट काय होते ते बघितलेलं. त्यानंतर कोर्स आउटकम सुद्धा आपण बघितलेलं. You all know about the pandemic situation, and therefore for that reason we are here for online platforms. But the advantage of this is that आपण जे लेक्चर्स आहेत ते रेकॉर्डिंग सुद्धा करत आहे. ओके, आणि रेकॉर्डिंग करत असल्यामुळं वी आर गोइंग टू पब्लिश इट ऑन यूट्यूब चॅनल्स अँड ऑल्सो इन द टीचमेंट ॲप्लिकेशनच्या टीचमेंट ॲप्लिकेशनवर व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आपण यूट्यूबला पब्लिश केलेले व्हिडिओ जे आहेत ते आपण काय करणार आहे, शेअर सुद्धा करणार आहे. हे एक ॲडव्हान्टेज आहे. अनदर ॲडव्हान्टेज इज दॅट there are various symbols are there in our EEC subject. Also the various circuit diagrams, schematic diagrams, wiring diagrams are there. भरपूर सारे schematic diagram, wiring diagram वगैरे आहेत. If we choose the offline lectures, जर आपण ऑफलाईन लेक्चर चूज केलं आणि आपण त्या पद्धतीनं या EEC सब्जेक्टमध्ये ट्रॅव्हल करायला स्टार्ट केलं तर आपल्याला एक प्रॉब्लेम येऊ शकतो की इट इज टाइम कन्झ्युमेबल. आपलं टाइम जे आहे ते भरपूर सारं कन्झ्युम होऊ शकतं, कारण की आपल्याला भरपूर सारे वायरिंग डायग्राम्स, स्कीमॅटिक डायग्राम्स वगैरे, सिंगल लाईन डायग्राम्स वगैरे जे आहेत ते डायग्राम आपल्याला या सब्जेक्टमध्ये ड्रॉ करायला लागणार आहेत ब्लॅकबोर्डवर. ते ड्रॉ करण्यामध्ये जेवढा वेळ जाऊ शकतो आपला, तो वेळ आपण भरपूर या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर आपण काय करू शकतो, वाचवू शकतो. आपण त्याला वाचवू शकतो आणि त्याचा चांगल्या पद्धतीने उपयोग सुद्धा करू शकतो. हे काय आहे, ॲडव्हान्टेजेबल गोष्ट आहे या ऑनलाईन लेक्चर्सची. and through these online lectures you can easily understand what is the wiring diagrams and how the connection diagrams are made for a particular connection or for a particular load. एखाद्या पर्टिक्युलर लोड साठी तुम्ही कशा पद्धतीनं कनेक्शन डायग्राम करायचे आहेत, वायरिंग डायग्राम करायचे आहेत, हे तुम्ही या ऑनलाईन पद्धतीनं सुद्धा बघू शकता. थ्रू द व्हिडिओज यू कॅन ऑल्सो सी इट. थ्रू व्हिडिओ आपण जे युट्यूबला पब्लिश करणार आहे त्याच्या थ्रू सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही काय करू शकता ते बघू शकता. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to start our first chapter number 1, or you can call it as unit number 1. The name of this unit, see it carefully, we are going to start our syllabus now and you have to attend carefully. Your presentee in percentage is going to be show in this teachment application, even, and you have to stay on this application. And with respect to videos you have to stay here, and your attendance is going to be taken with respect to the percentage. Therefore you have to stay here. तुमची अटेंडन्स जे आहे ते पर्सेंटेज मध्ये आपल्याला भेटणार आहे ऍप्लिकेशन थ्रू. त्यामुळे तुम्हाला सर्वांना या लेक्चरमध्ये पुढे होणाऱ्या ऍप्लिकेशन थ्रू होणाऱ्या सर्व लेक्चरमध्ये, सगळ्या सब्जेक्टच्या लेक्चरमध्ये कंटिन्यू तुम्हाला मिनिमाइज न करता या ऍप्लिकेशनवर राहायचं आहे आणि तुम्हाला प्रॉपरली सगळं अंडरस्टँड करून घ्यायचं आहे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चॅप्टर नंबर 1, और यू कॅन कॉल इट ॲज युनिट नंबर 1, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम्स. ओके, आर यू एबल टू क्लिअरली, तुम्ही मला ऐकू शकता का व्यवस्थितपणे? ऑडिओबल आहे का? क्लिअरली ऑडिओबल आहे ना? Okay, good. You can off your microphones, and if I ask any question then you can turn it on and answer the question.
In electrical wiring diagrams, the chapter name is electrical wiring diagrams. In this electrical wiring diagrams, we are going to learn about various types of electrical symbols. Then, as per the Indian standard rules, how to connect or how to design a multi-line diagrams, then single line diagrams, then other schematic diagrams we are going to learn in this chapter. Also the IS rules, also the method of representation of wiring diagrams, multi-line diagrams, conversion of multi-line diagram into single line diagram, that point is also going to be discussed in this chapter. Fundamental principle or of electrical installations, safety factors, परमिशन फॉर द इलेक्ट्रिकल वर्क, आपण इलेक्ट्रिकल वर्क करण्यासाठी परमिशन कशा पद्धतीने मिळवायचं, त्यासाठी प्रोसिजर काय आहे, सेफ्टी इन्स्ट्रक्शन काय आहेत, फंडामेंटल प्रिन्सिपल इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशनचे काय असणार आहेत, सिंगल लाईन डायग्राम म्हणजे काय, वायरिंग डायग्राम म्हणजे काय, हाऊ टू कन्वर्ट अ वायरिंग डायग्राम इनटू सिंगल लाईन डायग्राम, दॅट पॉइंट्स आर गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस चॅप्टर. या चॅप्टर मध्ये हे सगळे पॉइंट आपण कव्हर करणार आहे. अप्रॉक्सिमेट टीचिंग आवर्स फॉर दिस चॅप्टर नंबर 1 इज ओनली ऑफ 4 आवर्स. फक्त 4 तासामध्ये आपण आपले हे जे चॅप्टर नंबर 1 आहे इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम्स हे आपण कव्हर करू शकणार आहे. एकदम सिंपल आणि एकदम स्मॉल टाईपचा हा चॅप्टर आहे. and the maximum marks for this chapter is about 6 marks which can be asked to you in the examination. Written examination मध्ये जी तुमची 70 मार्काची असणार आहे, there the chapter number 1 is for 6 marks. 6 मार्क्स साठी तुम्हाला हा चॅप्टर नंबर 1 विचारू शकतात. म्हणजे याच्यामधले जे क्वेश्चन्स असणार आहेत ते तुम्हाला 6 मार्कासाठी येऊ शकतं. आणि अप्रॉक्सिमेट टीचिंग आवर्स जे आहे ते 4 तासाचं असणार आहे. म्हणजे आपण हे जे आपलं चॅप्टर नंबर 1 आहे ते मिनिमम 4 आणि मॅक्झिमम 5 आवर्स मध्ये कंप्लीट करू शकतो. आणि त्यानंतर सेकंड चॅप्टर साठी सुद्धा आपण स्टार्ट करू शकतो. नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट फोकस ऑन first point of this chapter 1.1 electrical symbols used in electrical diagrams. There are various types of electrical symbols used for the purpose of drawing the multi-line diagram, single line diagram and all other diagrams. In yesterday's lecture I already told you that what is the symbol and why it is necessary to use. मी काय सांगितलेलं? Anybody can answer it? Why the symbols are used or what it represents, what the symbols are represents. Anybody can? Rajuvardhan? Continue. Now yes. ओके गुड. म्हणजे सिम्बॉल्स कशासाठी यूज केले जातात, तर लार्ज क्वांटिटी जे असते, टर्न ऑफ युअर माइक प्लीज. तर लार्ज क्वांटिटी जे असते किंवा एखाद्याचं रिप्रेझेंटेशन जे असतं लार्ज क्वांटिटीचं ते आपण स्मॉल क्वांटिटीमध्ये किंवा स्मॉल साईजमध्ये आपण काय करू शकतो, रिप्रेझेंट करू शकतो. देअरफॉर द सिम्बॉल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग टू डिझाइन द सर्किट डायग्राम्स अँड वायरिंग डायग्राम्स. इफ यू चूज अ पॉझिटिव्ह सिम्बॉल फॉर अ निगेटिव्ह डायग्राम, म्हणजेच जर निगेटिव्ह जर असेल आणि तिथं आपण पॉझिटिव्ह चूज केलं तर ते प्रॉपर ठरेल का, करेक्ट ठरेल का, नाही. तर आपल्याला रिप्रेझेंटेशन जे आहे, द रिप्रेझेंटेशन ऑफ सिम्बॉल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इट शुड बी करेक्ट. ते कसं असायला पाहिजे, करेक्टच असायला पाहिजे. वेरियस टाइप्स ऑफ सिम्बॉल्स आर गिवन इन EEC सब्जेक्ट. अप्रॉक्सिमेटली आय थिंक about 125 to 150 symbols are there. We are not going to cover it in this lecture because it will be boring. आपल्याला हे बोरिंग होऊ शकतं. पॉझिटिव्ह सिम्बॉल, निगेटिव्ह सिम्बॉल, इट इज रिमेंबरेबल. ओके, हे आपण काय करू शकतो, लक्षात ठेवू शकतो. याच्यामध्ये शिकण्यासारखं काही नाहीये. आपण काय करू शकतो ते बघून लक्षात ठेवू शकतो. पॉझिटिव्ह साठी सिम्बॉल काय आहे, निगेटिव्ह साठी सिम्बॉल काय आहे, डीसी सेल बॅटरीसाठी काय आहे, डीसी सप्लाय साठी काय आहे. सेल आणि बॅटरीमध्ये, सेल बॅटरी आणि सप्लाय मध्ये फरक आहे. ठीक आहे, ते फरक तुम्हाला माहित असेल. सेल म्हणजे काय, बॅटरी. बॅटरी म्हणजे काय, जे आपण स्टोअर करून ठेवलेलं असतो ते आपण विथ नंबर ऑफ थर्ड नंबरचं जे सिम्बॉल आहे ते कशासाठी दाखवतं, बॅटरीसाठी दाखवतं, जे स्टोअर करून ठेवतो. आणि डीसी सप्लाय लाईक एसी सप्लाय. एसी सप्लाय ज्या पद्धतीनं असतं तसं डीसी सप्लाय बाय युझिंग द रेक्टिफायर वी कॅन कन्वर्ट एसी सप्लाय इंटू डीसी सप्लाय. आणि त्याचं रिप्रेझेंटेशन आपण कसं करतो, डायरेक्ट सप्लायचं, ते सुद्धा आपण फोर्थ सिम्बॉल मध्ये बघू शकतो. देन एसी सप्लाय,
These are the general symbols. According to the switches and fuses, there are one-way switch, two-way switch, ICDP switch, and the representation of that switches are very different. In one-way switch, one single terminal at secondary side is available, and at the two-way switch, two terminals are available for the purpose of two-way light on or off. Okay, for the purpose of two-way controlling of the bulb or the light or the fan, we can connect the two-way switch there. Two-way switch कशासाठी वापरलं जातं? टू-वे पासून म्हणजे दोन्ही साइडहून किंवा लांब लांब अंतरावरून आपण काय करू शकतो? बल्ब, फॅन, लाईट, ट्यूब आपण काय करू शकतो? कंट्रोल करू शकतो. त्यासाठी टू-वे स्विच वापरलं जातं आणि हे बेसिक थिंग्स तुम्हाला नक्कीच माहित आहेत. ओके, then see here ICDP switch सुद्धा इथं रिप्रेझेंट केलेला आहे. अशा पद्धतीचे जवळजवळ 125 ते 150 वर काय आहेत? सिम्बॉल्स आहेत. पण आपण काय करणार आहे? पूर्ण लेक्चर्स मध्ये आपण ते बघणार नाहीये. व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, आय एम गोइंग टू गिव्ह यू अ PDF ऑफ दिस सिम्बॉल्स. मी तुम्हाला या सिम्बॉल्सचं PDF देणार आहे. हे रिमेंबरेबल आहेत. तुम्ही काय करा? ते सिम्बॉल्स प्रॉपरली बघा, एकदा ड्रॉ करून बघा तुम्ही स्वतः, जेणेकरून ते काय होणार आहे? तुम्हाला लक्षात राहणार आहे आणि पुढे वायरिंग डायग्राम मध्ये वगैरे तुम्ही काय करू शकणार आहे? प्रॉपरली ते ड्रॉ करू शकणार आहे. ठीक आहे. Next slide. Next slide. Here also some symbols are shown here. Okay, push switch is there, intermediate switch is there, fuse is also there. Okay, then fault is also represented like this. तुम्हाला सर्वांना माहित आहे फॉल्ट कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं जातं, अर्थिंग कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं जातं. एखादं लॅम्प असेल तर लॅम्पला आपण कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करू शकतो? फिक्स्ड रेजिस्टन्स, व्हेरिएबल रेजिस्टन्स, इंडक्टिव्ह कॉइल, fixed capacitor, variable capacitor. Then again meters are there, DC voltmeter, AC voltmeter, DC or AC voltmeter. Like this, there are various types of symbols which are represented, which are useful for the purpose of wiring diagram and connection diagram. Okay, actual diagram मध्ये किंवा connection diagram मध्ये then schematic diagram मध्ये, one line diagram मध्ये, single line diagram मध्ये आपण हे सगळे symbols यूज करणार आहे. आणि त्याचं मी एक PDF तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे आपल्या टीचमेंट मटेरियल्स, टीचमेंटच्या ॲप्लिकेशनमध्ये जे स्टडी मटेरियल आहे त्या स्टडी मटेरियल मी तुम्हाला लेक्चर झाल्याबरोबर ते प्रोव्हाइड करतो. ते व्यवस्थित तुम्ही त्याचा अभ्यास करा. एखाद वेळ तुम्ही काय करा? त्याचं ड्रॉ सुद्धा करा ते जे कारण की आपण हे जे सिम्बॉल्स आहे ते पुढे वायरिंग डायग्राम मध्ये आणि कनेक्शन डायग्राम मध्ये आपण यूज करणार आहे. ओके, दिस इज क्लिअर टू ऑल? इन गर्ल्स, दिस इज क्लिअर टू ऑल? बॉयज, राजवर्धन, नरके, एकाटे, present or absent? Yes sir, this is clear to all boys? Srinivas, okay, good. Then next slide. Okay, first we move towards the connection diagram. What is mean by connection diagram? Connection diagram कशाला म्हणलं जातं किंवा त्यालाच आपण ऍक्च्युअल डायग्राम सुद्धा म्हणू शकतो का, हे आपण या पॉइंट मध्ये बघणार आहे. कनेक्शन डायग्राम, वन एक्झाम्पल ऑफ कनेक्शन डायग्राम इज शोन हिअर. कनेक्शन डायग्राम ऑफ लॅम्प, ट्यूब, फॅन, सॉकेट, मीटर बोर्ड अँड मेन स्विच आपल्याला इथं काय केलेलं आहे? रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे. बघा इथं पहिल्या स्टार्टला एक मीटर बोर्ड आहे, हे कनेक्शन डायग्राम आहे. ओके, कनेक्शन डायग्राम म्हणजे काय असतं? कनेक्शन डायग्राम म्हणजे काय? ऍक्च्युअल डायग्राम असतं. आपण फेज आणि न्यूट्रल कशा पद्धतीने एकमेकाला कनेक्ट करू शकतो ते आपल्याला या कनेक्शन डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे आणि आपण ते बघणार आहे आणि याचा उपयोग आपल्याला कनेक्शन करते वेळी होणार आहे. ओके, पुढे आपल्याला सिलेबस मध्ये सुद्धा याचं पॉइंट आहे आणि हे एक एक्झाम्पल आहे कनेक्शन डायग्रामचं. काय सांगितलं बघा याच्यामध्ये? हिअर वन मीटर बोर्ड इज हिअर, देन मेन स्विचेस आर हिअर. ओके, then SB1 is for SB stands for socket board. Okay, this is the socket board number 1, sorry, switch board number 1. Okay, switchboard number 1. From this the lamp L1 is controlled. Switchboard 2 madun one fan, one light and one tube is going to be controlled.
and from switchboard 3, one tube, one lamp, and same one fan is going to be controlled. That is the controlling of these equipments for switchboard 2 and switchboard 3 is सेम. स्विचबोर्ड 2 मधून सुद्धा आपण एक फॅन, एक लॅम्प आणि एक ट्यूब कंट्रोल करणार आहे. अँड सेम स्विचबोर्ड 3 मधून सुद्धा एक ट्यूब, एक लॅम्प आणि एक फॅन आपण काय करणार आहे, कंट्रोल करणार आहे. देन हाऊ द वायरिंग इज डन हियर. सी at the input of meter board, okay, two lines are here, one is for phase, another is for neutral. Are you able to clearly visible it? Okay, good. One phase is here and another is neutral. It is passing from these fuses. इथं फ्यूज आहेत, या फ्यूज पासून ते काय होत आहे, पास होत आहे. Then it is given as a input to the energy meter. Okay, मीटर बोर्ड म्हणजेच काय, इथं आपलं एनर्जी मीटर आहे, ज्याच्या थ्रू आपण किती वॅटचं पॉवर कंझ्युम करणार आहे ते आपल्याला इथं भेटू शकतं. Then output of this energy meter, one is for phase, another is for neutral. Sorry, this is phase and this line is for the neutral, is went to the main switch. मेन स्विचला त्याचे आपण काय केलेलं आहे, आउटपुट जे आहे ते मेन स्विचच्या इनपुटला इथं कनेक्ट केलेलं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल remember that when we are going to draw any type of connection diagram, or when we are going to remember, or when we are going to study any type of connection diagram, you have to first focus on the neutral wires. Okay, न्यूट्रल वायर जे आहे ते पहिल्यांदा काय करायचं, क्लिअर करून घ्यायचं. न्यूट्रल वायर क्लिअर केल्यामुळे काय होतं, पहिल्यांदा न्यूट्रलचे सगळे कनेक्शन्स जे आहेत ते सॉर्ट आउट होतात आणि त्यानंतर आपण काय करू शकतो, फेज कडे जाऊ शकतो. सी हियर इज अ न्यूट्रल वायर. न्यूट्रल वायर इथं आहे. न्यूट्रल काय केलेलं आहे बघा, डायरेक्टली आपण स्विच बोर्डला न्यूट्रल देतो का, प्रोव्हाइड करतो. स्विच बोर्डला आपण न्यूट्रल प्रोव्हाइड करतो. राईट, आपण काय करत नाही. का करत नाही, कारण की न्यूट्रल हे काय असतं, फक्त फेज मधून ज्यावेळी करंट फ्लो होतं त्यावेळी त्याचं पाथ कंप्लीट करायचं काम कोण करत असतं, न्यूट्रल करत असतं. आपण स्विच बोर्ड मध्ये कधीही न्यूट्रल वायर वापरत नाही. दोन वायर स्विच बोर्ड मध्ये आलेले असतात. काही जणांना काही कन्फ्युजन असतं, जे दोन वायर स्विच बोर्ड मध्ये आलेले असतात ते काय असतात, एक फेज असतं आणि एक न्यूट्रल असतं, हे कन्फ्युजन असतं. पण एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवायचं, न्यूट्रल वायर हे कधीच स्विच बोर्डला येत नसतात. दोन वायर जे असतात ते एक असतं ते इनकमिंग फेज असतं अँड अनदर इज द आउटगोईंग फेज असतं. ओके, एक जे असतं ते काय असतं, इनकमिंग फेज असतं, अनदर इज आउटगोईंग फेज असतं. सी हियर द न्यूट्रल वायर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लॅम्प. लॅम्पला पण न्यूट्रल देतो कारण की ते कन्झ्युमेबल आहे. बरोबर, लॅम्प काय करतं, एनर्जी कंझ्युम करतं. एनर्जी कंझ्युम करून आपल्याला काय देतं, लाईट प्रोव्हाइड करतं. फॅन इज ऑल्सो कंझ्युमेबल डिव्हाइस. ते पण काय करतं, लाईट एनर्जी कंझ्युम करते, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंझ्युम करते अँड इट कन्वर्ट इट इन टू मॅकॅनिकल एनर्जी. आपल्याला थ्रू कूल एअर ते काय करतं, मॅकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन करतं. मोटर रोटेट होतं आणि आपल्याला कूल एअर प्रोव्हाइड करत असतं. त्यामुळे हे जी कंझ्युमेबल डिव्हाइस आहेत तिथंच फक्त काय करत असतं, आपले न्यूट्रल जे आहेत ते प्रोव्हाइड आपण केलेलं असतं. सी हियर न्यूट्रल वायर पासेस फ्रॉम दिस मेन स्विच टू डायरेक्टली टू द फर्स्ट लॅम्प. ओके, जे न्यूट्रल वायर्स असतात ते कायम काय असतात, एकमेकाला डायरेक्टली कनेक्टेड असतात. इथं तुम्ही बघू शकता मेन स्विच पासून जे वायर आहे ते डायरेक्टली लॅम्पला गेलेला आहे. लॅम्प पासून तेच वायर परत तिथं त्याच्या सेकंड म्हणजे लेफ्ट टर्मिनलला तो वायर तिथं कनेक्ट आहे. तिथून ते पॉइंट परत इकडं आलेलं आहे. इकडून येऊन ते कुठे गेलेलं आहे, इथं स्विच बोर्ड मध्ये आलेलं आहे. आता मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की स्विच बोर्ड मध्ये कधीच न्यूट्रल वायर नसतं. बरोबर आहे, दिस इज राईट ऑर रॉंग. स्विच बोर्ड मध्ये स्विचच्या ठिकाणी आपण कधीच न्यूट्रल वायर वापरत नाही. बरोबर आहे ना. हॅलो, वापरत नाही, बरोबर. पण इथं वापरलेलं आहे. का वापरलेलं आहे बघा, सीट केअरफुली. हे जे आहे ते काय आहे, 3 पॉइंट डिव्हाइस आहे. म्हणजे इथं तुम्ही एखादं चार्जर वगैरे काय करू शकता, कनेक्ट करू शकता. एखादं एक्सटर्नल डिव्हाइस सच ॲज फ्रीज, मिक्सर, ग्राइंडर, ओव्हन तुम्ही काय करू शकता, 3 पिन थ्रू तुम्ही इथं कनेक्ट करू शकता. त्यातला राईट साईडचा जो काय आहे तो फेज आहे, लेफ्ट साईडचा न्यूट्रल आहे आणि वरचा जो आहे तो काय आहे, ग्राउंड आहे. आर यू एबल टू सी द क्लिअरली माउस, द रोटेशन ऑफ दिस माउस. तुम्ही हे माउस जे आहे ते प्रॉपरली बघू शकता का. ओके, गुड. दिस इज व्हेरी easy for understand you. Mouse helps us to get the knowledge very easily.
लेफ्ट साइड जे आहे ते काय आहे, न्यूट्रल आहे. राईट साइड जे आहे ते फेज आहे आणि वरचं जे आहे टॉप साइड ते काय आहे, अर्थिंग साठी प्रोव्हाइड केलेलं आहे. न्यूट्रल वायर बघा इथून आलेला आहे लेफ्ट साइडला, then it passes towards the light and to the fan. Again it passes to the left terminal of this 3 pin. Okay, then again it passes to the fan and lamp. That is neutral wire is completed here. Neutral wire is completed here. The connection of this neutral is directly given to the appliances. Okay, appliances ला काय केलेलं आहे, लेफ्ट साइडला डायरेक्टली कनेक्ट केलेलं असतं. ओके, देन फोकस ऑन द फेज. फ्रॉम दिस स्विचबोर्ड द फेज इज स्टार्ट्स टू ट्रॅव्हल. पहिल्यांदा ते कशाला गेलेलं आहे, लॅम्पला आपण डायरेक्ट कनेक्ट करू शकतो का, नाही. लॅम्पला आपण डायरेक्ट का नाही कनेक्ट करू शकत, जर समजा आपण लॅम्पला त्याला डायरेक्टली कनेक्ट केलं तर लॅम्प काय होणार आहे, ज्यावेळी आपण मेन स्विच इथलं ऑन करणार आहे त्यावेळी लॅम्प, फॅन व ट्यूब जे आहेत ते डायरेक्टली चालू होणार आहेत. मग त्याला कंट्रोल प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, स्विच बोर्ड यूज करतो. ओके, त्यामुळं मेन स्विच मधून जे फेज आहे ते पहिल्यांदा कुठे गेलेलं आहे, इथं आलेलं आहे. ओके, म्हणजेच काय, स्विचला आलेलं आहे. अँड सेकंड टर्मिनल ऑफ दिस स्विच इज डायरेक्टली वेंट टू द लॅम्प. लॅम्पला डायरेक्टली सेकंड स्विच आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे. सेकंड टर्मिनल जो आहे तो वायर थ्रू डायरेक्ट आपण इथं कनेक्ट केलेला आहे. सपोज इफ वी टर्न ऑन दिस लाईन, जर आपण हा जो स्विच आहे तो इकडं क्लोज केला तर लाईन काय होणार आहे, डायरेक्टली कनेक्ट होणार आहे. सॉरी, लाईन जी आहे ते डायरेक्टली कनेक्ट होणार आहे आणि इथं लॅम्प L1 जो आहे तो आपला ग्लो होणार आहे. बरोबर आहे. द सेकंड, फ्रॉम दिस फर्स्ट टर्मिनल द लाईन द फेज ऑल्सो स्टार्ट्स ट्रॅव्हलिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सर्किट बोर्ड. ओके, स्विच बोर्ड, अँड इट पास हिअर टू ऑल द स्विचेस. सगळ्या स्विचेसला ते काय केलेलं आहे, कनेक्ट केलेलं आहे आणि या सर्व स्विचेसचं सेकंड टर्मिनल जे आहे ते अप्लायन्सला कनेक्ट केलेलं आहे. या स्विचचं जे सेकंड टर्मिनल आहे ते कुठं आहे, म्हणजे या स्विच थ्रू कोण ऑपरेट होणार आहे, हा प्लग ऑपरेट होणार आहे. थ्री पिनचा जो प्लग थ्रू आपण जो अप्लायन्स कनेक्ट करणार आहे तो इथं ऑपरेट होणार आहे. सेकंड पासून कोण ऑपरेट होणार आहे, कोण ऑपरेट होणार आहे सेकंड पासून, सियर कोण होणार आहे, anybody can answer it? Tube, right. From this third point, from this third, lamp 2. Okay, and from this fan, from this switch we are going to operate the fan, we are going to control the fan. Here is a symbol of regulator. आपण regulator use करतो ना fan ला, for what purpose? Good. For the controlling the speed of the fan we are going to use here a regulator. The symbol of this regulator is like this, you can see here. Then again the face is passes towards the next switchboard. Same here, like switchboard 2, the connection of switchboard 3 is also same as to the switchboard 2. Okay, switchboard 2 जो आपण कनेक्शन बघितलं त्याच पद्धतीचा हा switchboard 3 आहे. कशा पद्धतीने कनेक्शन केलं जातं समजलं, हे तुम्हाला बेसिक सर्व EMW या सब्जेक्ट मध्ये कव्हर झालेलं आहे. बरोबर ना? ओके, त्यामुळे तुम्हाला हे समजायला जास्त काय अवघड जाणार नाही, सिंपल पार्ट आहे. Then we are going to see the actual diagram and one line diagram. Next slide of this lecture. Actual diagram and one line diagram म्हणजे काय असतं हे सुद्धा EMW मध्ये झालतं का? ओके, गुड. EMW मध्ये हा पार्ट सुद्धा कव्हर झालेला होता. आपण फक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट बघूया याचा, तुम्हाला हे सर्व माहितच असेल. आणखीन एकदा मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. व्हॉट इज दिस? पोल माउंटेड ट्रान्सफॉर्मर. ह्याच्यापासून काय केलं जातं, सेकंडरी डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं. व्हॉट इज द रेटिंग ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर, 11 kV टू 400 kV. बरोबर आहे का? बरोबर ना? आपल्या एरियामध्ये जो ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट केलेला असतो पोल माउंटेड, तो इथं शो केलेला आहे. बघा इकडे काय आहे, लाइटनिंग अरेस्टर आहे टू प्रोटेक्ट दिस सिस्टम फ्रॉम द लाइटनिंग. Lightning arresters are connected for the 3 phases. Then the strain insulators are connected here. Strain insulator सुद्धा कनेक्टेड आहे. त्यानंतर इथं बघा 3 फेजचे 3 फ्युजेस सुद्धा कनेक्टेड आहेत आणि ते फ्युजेस जे आहेत ते डायरेक्टली इनपुट टू द गिवन टू द 11 kV टू 400 kV ट्रान्सफॉर्मर. म्हणजे हा जो सप्लाय आहे तो किती केवीचा आहे रे?
इकडचे जे लाईन आहेत इनपुटचे कितीचे आहेत, 11 kV बरोबर का, 11 kV चे आहेत. देन दिस ट्रान्सफॉर्मर कन्वर्ट्स द 11 kV व्होल्टेज टू द 400 वोल्ट, 400 वोल्ट मध्ये ते कन्वर्ट केलं जातं आणि थ्रू पोल्स काय केलं जातं, आपल्याला ट्रान्सफर केलं जातं, बरोबर आहे ना, कंझ्युम करण्यासाठी कंझ्युमरकडं. ओके, secondary of this transformer is directly given like this, R, Y, B and N, R, Y, B and N. 400 volt is shown here. OCB, oil circuit breaker, is connected here. The handle is used here for the purpose of disconnecting, that is the closing and opening of this circuits. म्हणजे इनपुट जो ट्रान्सफॉर्मरला दिला जातो त्याला ऑपरेट करण्यासाठी, त्याला क्लोज करण्यासाठी किंवा त्याला ओपन करण्यासाठी हे हँडल जे आहे ते यूज केलं जातं. भरपूर विद्यार्थ्यांनी हे सर्व बघितलं असेल. ठीक आहे, तुम्ही इम्प्लांट ट्रेनिंग वगैरे केला असेल तर त्यावेळी सुद्धा हे तुम्ही बघितलं असेल. आणि 400 वोल्ट थ्रू काय केलं आहे, लाईन जे आहेत सेकंडरी ट्रान्सफॉर्मरचं ते डायरेक्टली पास केलेलं आहे. दिस इज द ऍक्च्युअल डायग्राम. ओके, हाऊ टू कन्वर्ट द ऍक्च्युअल डायग्राम इन वन लाईन डायग्राम और सिंगल लाईन डायग्राम. One line diagram and single line diagram, there is no any difference between the one line diagram and single line diagram. The SLG diagram can be also called as the one line diagram. आपण SLG डायग्रामला सुद्धा काय म्हणू शकतो, वन लाईन डायग्राम म्हणू शकतो. तर इथे बघा डायरेक्टली आपल्याला पॉइंटर्स इंडिकेट केलेले आहेत, म्हणजेच काय, पॉइंटर्स थ्रू how to convert the actual diagram into single line diagram. This is the single line part. Here is a dividation. Okay, the left side is of actual diagram and right side is of वन लाईन डायग्राम और सिंगल लाईन डायग्राम. आपल्याला थ्रू पॉइंट दिस आपल्याला काय केलेलं आहे, डायरेक्टली सिंगल लाईन डायग्राम किंवा वन लाईन डायग्राम कशा पद्धतीने शो करू शकतो किंवा कशा पद्धतीने आपण डिझाईन करू शकतो ते आपल्याला इथे इंडिकेट केलेलं आहे. बघा 11 kV चा जो इनपुट होता तो इथे दिलेला आहे, ओव्हरहेड लाईन 11 kV. then here is a fuse is directly connected here because 11 kV line is coming towards the fuse. Therefore the 11 kilovolt overhead line is directly coming here for the input to the fuse. आपण इथं कनेक्ट केलेला आहे. त्यानंतर आयसोलेटिंग स्विचेस इथं आहेत, बरोबर. आयसोलेटिंग स्विचेस थ्रू आपण काय करू शकतो, ट्रान्सफॉर्मरचं जे कनेक्शन्स आहेत ते डिस्कनेक्ट करू शकतो. इथं आयसोलेटिंग स्विच आपल्याला इंडिकेट केलेलं आहे. Then see here, there is a one mistake that they don't show here the transformer. त्याने ट्रान्सफॉर्मर इथं शो केलेलं नव्हतं, ते आपण मी इथं त्याला काय केले, थोडंसं चेंजेस केले त्यामध्ये. हे ट्रान्सफॉर्मर आहे, याला मिडलला कन्सिडर करा. आपण झूम केलेलं आहे, म्हणजेच याला रन केलेलं आहे आपल्या स्लाइडला, त्यामुळे ते लेफ्ट साइडला थोडंसं दाखवत आहे. हे इथं मध्ये आहे, बरोबर. हे काय आहे, ट्रान्सफॉर्मर आहे 11 kV टू 400 वोल्ट कन्वर्जन. Then it is connected, the secondary of this transformer is connected to the OCB, oil circuit breaker, and from this OCB the output of this OCB is given to the 400 volt. म्हणजेच काय, कन्वर्जन जे आहे ते 400 वोल्ट मध्ये इथं झालेलं आहे आणि ते आपण डायरेक्टली इथं शो केलेलं आहे. म्हणजेच काय, how can we actual diagram can be represented, one line diagram is explained here. आपण वन ऍक्च्युअल डायग्राम कशा पद्धतीने वन लाईन डायग्राम मध्ये शो करू शकतो ते इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. दिस इज व्हेरी सिंपल पार्ट टू एक्सप्लेन, टू कन्वर्ट द ऍक्च्युअल डायग्राम इनटू वन लाईन डायग्राम. ओनली द थिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस, वी हॅव टू रिमेंबर द सिम्बॉल्स ऑफ अ पर्टिक्युलर इक्विपमेंट्स. प्रत्येक इक्विपमेंटचे जे सिम्बॉल्स आहेत ते पर्टिक्युलरली आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे, बरोबर. Then this is the multi-line diagram, actual diagram, multi-line diagram. बघा इथं single line diagram. Here is the one difference between the single line diagram and multi-line diagram is explained here. What is the difference between the single line diagram and multi-line diagram? See, single line diagram shows the route of connection in sequence. म्हणजेच काय, सिंगल लाईन डायग्राम काय करतं, जे रूट आहे त्याच्या कनेक्शनचं ते सिक्वेन्स मध्ये शो करतं. while multi-line diagram shows the actual connection of various component by actual wires used. म्हणजे सिंगल लाईन डायग्राम मध्ये आपण काय करू शकतो, 3 वायर्स 4 वायर्स काय करू शकतो, वन लाईन थ्रू आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. पण इन मल्टी लाईन डायग्राम आपण काय करू शकतो, जेवढे लाईन्स तिथं आलेले आहेत तेवढे लाईन आपण तिथं काय करू शकतो, तिथं आपल्याला काय करायचं असतं, मल्टी लाईन डायग्राम मध्ये शो करायचं असतं. हे दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन द मल्टी लाईन डायग्राम अँड सिंगल लाईन डायग्राम. आणि व्हेरियस कॉम्पोनंट्स जे आपण ऍक्च्युअल मध्ये यूज केल्यात आणि त्या कॉम्पोनंट्सला इनपुट साइडला आउटपुट साइडला जे वायर्स आपण यूज केल्या ते आपल्याला पूर्णपणे, किंवा जे वायर्स ज्याला आपण लाईन म्हणू शकतो इथं, ते जे यूज केलेलं आहे ते आपल्याला मल्टी लाईन डायग्राम मध्ये पूर्णपणे दाखवायला लागतं. पण सिंगल लाईन डायग्राम मध्ये आपण काय करू शकतो, त्याचं कॉम्पॅक्ट साईज आपण तिथं रिप्रेझेंट करू शकतो बाय युझिंग द सिंगल लाईन. दिस इज क्लिअर टू ऑल. ओके, गुड.
इथे एक आपल्याला मल्टीलाईन डायग्राम मध्ये एक एक्झाम्पल इथे दिलेलं आहे. सप्लाय सिस्टीम मल्टीलाईन डायग्राम आपल्याला इथं दाखवलेला आहे. ओके, सप्लाय सिस्टीम मल्टीलाईन डायग्राम इज शोन हियर. हे काय आहे सांगा? व्हॉट इज दिस? Okay, good. This is a hydropower plant from by using the water, and by using this Kaplan turbine, the generation is going to be generate. Okay, supply जे आहे ते power जे आहे electric power is going to be generate here by using this Kaplan turbine. Then step up transformer of 11 to 220 kilovolt is used here, and then it is transmit by using this towers. Okay, high voltage चे हे towers असतात, हाय हाईटचे हे टॉवर्स असतात, उंच असतात हे टॉवर्स. तुम्ही बघितला असशील ज्यावेळी एखाद्या आपण पॉवर पॉइंटला ज्यावेळी आपण पॉवर प्लांटला ज्यावेळी आपण व्हिजिट वगैरे केलं तर त्यावेळी हे लाईन्स तुम्ही बघितला असशील बघा. RYB 6 lines are there, and in multi-line diagram we have to draw the actual wires of द सिस्टीम मधले जे ऍक्च्युअल वायर्स आहेत ते आपल्याला दाखवायला लागतात. 6 लाईन्स इथे दाखवलेल्या आहेत RYB चे, जे इथं ट्रान्समिट केलेलं आहे. त्यानंतर सेकंडरी ट्रान्समिशन सिस्टीमला त्याचं कन्व्हर्जन केलेलं आहे. एक लाईन जे आहे ते कशासाठी दिलेलं आहे इकडं? बल्क कन्झ्युमर म्हणजे इंडस्ट्रियल एरियाला दिलेला आहे. आणि सेकंड जो आहे तो कशासाठी दिलेला आहे? सेकंड रिसिव्हिंग स्टेशन पासून फेडर थ्रू आपल्याला काय केलेलं आहे? कन्झ्युमर, होम कन्झ्युमर साठी ते दाखवलं आहे. म्हणजे एक जे आहे ते डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम सेकंडरी ट्रान्समिशन सिस्टीम जे आहे ते एक फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज, अँड अनदर इज शोन फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक एरियाज आणि कमर्शियल एरियाजला पण तुम्ही यामध्ये धरू शकता. त्यासाठी आपल्याला एक काय दिलेलं आहे? लाईन या साईडला प्रोव्हाइड केलेलं इथं मल्टीलाईन डायग्राम मध्ये शो केलेलं आहे. तर त्याचं कॉम्पॅक्ट साईज आपण बघायचं झालं तर इथे एक सिंगल लाईन डायग्राम त्याचं रिप्रेझेंट आपण केलेलं आहे. 11 kV आहे, त्याचाच आहे हे प्रायमरी ट्रान्समिशन सिस्टीम, सेकंडरी ट्रान्समिशन सिस्टीम. 11 kV टू 220 kV स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर, then 220 kV to 33 kV step down transformer, 33 to 6.6 step down, and then 6.6 to 400 volt step down transformers are shown here. Primary transmission, secondary transmission, primary distribution, secondary distribution, and from that consumer. हे तुम्हाला सिंगल लाईन डायग्राम और वन लाईन डायग्राम कशा पद्धतीने आपण दाखवू शकतो हे इथे रिप्रेझेंट केलेलं आहे. Here we completed the 1.1 point of the first chapter, and now we are going to start the electrical diagram. Okay, start करूया ना? ओके, ठीक आहे. आपल्याकडे अजून 20 मिनिट आहेत. आपण जास्त काय पार्ट याच्यामध्ये बघणार नाही. इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स मध्ये जो हाफ पार्ट आहे तो आजच्या लेक्चरला आपण कव्हर करणार आहे, आणि हाफ पार्ट जो आहे तो नेक्स्ट लेक्चरला आपण कव्हर करणार आहे. ओके, 1.2 इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स. Total 5 points are there for the first chapter, and in that we are completed 1.1, and we are going to start the 1.2 electrical diagrams. First of all, we have to focus on what are the types of electrical diagrams. Electrical circuit connections can be represented 3 types. म्हणजे इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्शन जे असतात ते 3 टाइप्स मध्ये रिप्रेझेंट केलेले असतात. सॉरी, first is wiring diagram, second is single line diagram, and third is schematic diagram. There is a much difference between these diagrams. The schematic diagram is also called as the circuit diagram. First we are going to focus on detail for the wiring diagram, single line diagram, and for the schematic diagram. वायरिंग डायग्राम म्हणजे काय, सिंगल लाईन डायग्राम म्हणजे काय, आणि स्कीमॅटिक डायग्राम म्हणजे काय, हे आपण पहिल्यांदा काय करणार आहे? फोकस करणार आहे. हे 3 टाइप्स आहेत इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्शनचे. ओके, लक्षात येते? इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्शनचे ही 3 टाइप्स आहेत: वायरिंग डायग्राम, सिंगल लाईन डायग्राम, SLD, अँड SL सिंगल लाईन डायग्राम अँड स्कीमॅटिक डायग्राम, ज्याला आपण सर्किट डायग्राम सुद्धा म्हणू शकतो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द वायरिंग डायग्राम. व्हॉट इज वायरिंग डायग्राम? As per the IS 2042 Part 1 1962, the wiring diagram are used to guide checking of internal and external or both internal and external connections of installations. म्हणजे इंटरनल कनेक्शनचे जे इन्स्टॉलेशन्स आहेत, एक्सटर्नल कनेक्शन्सचे जे इन्स्टॉलेशन्स आहेत, किंवा बोथ इंटरनल आणि एक्सटर्नल कनेक्शनचे जे इन्स्टॉलेशन्स आहेत त्याला गाईड करण्यासाठी आपण काय करू शकतो? वायरिंग डायग्राम ॲज पर द IS इंडियन स्टँडर्ड रूल 2042
पार्ट 1 1962 ला हे काय केलं डिझाईन करण्यात आलं. त्याच्या थ्रू काय करू शकता वायरिंग डायग्राम तुम्ही कशासाठी यूज करू शकता फॉर द पर्पज ऑफ गाईडलाईन घेण्यासाठी गायडन्स करून घेण्यासाठी आपण वायरिंग डायग्राम यूज करू शकतो. द डायग्राम शोज द layout of different parts. The diagram shows the layout of different parts and accessories such as terminal box and wiring between them. म्हणजेच वायरिंग डायग्राम मध्ये काय शो केलं जातं there are different parts are connected and also the accessories are connected. Okay. And it shows the connection between or the wiring connection between the terminal box and various types of accessories. Terminal box आणि accessories मधला जो लेआउट असेल डिफरंट पार्ट टर्मिनल बॉक्स आणि डिफरंट पार्ट किंवा ऍक्सेसरीज जे असतील त्यामधले जे वायरिंग असणार आहे त्याच्यामधले जे कनेक्शन्स असणार आहे ते थ्रू वायरिंग डायग्राम आपण काय करू शकतो इथं बघू शकतो त्याचं गायडन्स घेऊ शकतो. थर्ड, वायरिंग डायग्राम शोज द ऍक्च्युअल कनेक्शन ऑफ ऑल द स्विचेस ॲपॅरेटस इन द सर्किट विथ देअर लेआउट. म्हणजेच काय वायरिंग डायग्राम काय शो करतो द ऍक्च्युअल कनेक्शन्स ऑफ ऑल द स्विचेसचे सगळे ऍक्च्युअल कनेक्शन्स. मागाशी एक आपण एक्झाम्पल त्याचं बघितलेलं. त्यानंतर ॲपॅरेटस इन द सर्किट. ॲपॅरेटस म्हणजे जे फॅन ट्यूब बल्ब वगैरे आपण तिथं बघितलेलं. ट्यूब आणि काय बघितलेलं लॅम्प बघितलेला. लॅम्प ट्यूब फॅन त्यानंतर 3 पॉइंट आपण बघितलेलं. ते जे आपण 3 पिन आपण बघितलेलं ते जे ॲपॅरेटस आपण कनेक्ट करू शकतो हे आपण काय करू शकतो या वायरिंग डायग्राम मधून बघू शकतो. याला आपण काय म्हणू शकतो वायरिंग डायग्राम म्हणू शकतो. And second is single line diagram. What is single line diagram? Those lines which run together in multi-line diagram are represented by single line and it is called as single line diagram. आपण मगाशीच एक एक्झाम्पल बघितलेलं. मल्टी-लाईन डायग्राम मध्ये मल्टी-लाईन डायग्राम मध्ये भरपूर सारे लाईन्स म्हणजे भरपूर सारे वायर्स जे असतात ते तिथं रिप्रेझेंट केलेले असतात. मग सिंगल लाईन डायग्राम मध्ये काय केलं जातं कॉम्पॅक्ट साईज ऑफ मल्टी-लाईन डायग्राम तिथं शो केले जातं जिथं फक्त एकच लाईन आपण काय करू शकतो ड्रॉ करू शकतो. पण तिथं प्रॉब्लेम येणार ना, बरोबर आहे. कनेक्ट मल्टी-लाईन डायग्राम मध्ये जर समजा 3 फेज आणि 1 न्यूट्रल जर शो केलेला असेल आणि सिंगल लाईन डायग्राम मध्ये आपण एकच लाईन फक्त शो केलं तर त्यामधून किती लाईन पास झाल्यात हे आपल्याला समजणार नाही. मग त्यासाठी आपल्याला सिंगल लाईन डायग्राम कशा पद्धतीने डिझाइन केलं जातं बघा. सेकंड पॉइंट the number of wires are represented by equal number of short thin slanting lines marked over the single line. म्हणजे जे तुम्ही सिंगल लाईन तिथं ड्रॉ केलेलं असता which is the conversion of multi-line diagram. There you can show a short slanting lines equal to the number of wires. जर समजा 3 फेज आणि 1 न्यूट्रल असे 4 लाईन तिथून पास झाले असतील तर तुम्ही काय करू शकता शॉर्ट स्लॅन्टिंग लाईन्स 4 तिथं रिप्रेझेंट करू शकता which shows the indication of the number of wires passing through that line. जे काय करतं इंडिकेशन करतं जे तिथून पास आउट होणारे लाईन्स आहेत. ओके. If the number of wires running together is more than 4 then it is sufficient to draw only one line and indicate by the number of wires. म्हणजे काय करू शकता तुम्ही जर 4 पेक्षा जास्त वायर्स तिथून पास आउट होत असतील तर तुम्ही इट इज सफिशियंट टू ड्रॉ ओनली वन लाईन डायग्राम. ओके वन लाईन तुम्ही काय करू शकता एकच स्लॅन्टिंग लाईन तिथं शो करू शकता आणि नंबर ऑफ वायर्स जे आहेत त्याचं नंबर डायरेक्टली तुम्ही तिथं काय करू शकता पुट करू शकता. इट इज युजफुल टू कॅल्क्युलेट टोटल लेंथ ऑफ वायर्स अँड नंबर ऑफ इक्विपमेंट. इट इज व्हेरी युजफुल. आपल्याला बरोबर ऍक्च्युअल मध्ये ज्यावेळी आपण हे करत असतो त्यावेळी आपण काय करू शकतो नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स किती लागणार आहे लेंथ ऑफ वायर आपल्याला किती लागणार आहे हे आपण नंबर ऑफ त्या वायर जे रिप्रेझेंट केलेलं असतं इन सिंगल लाईन डायग्राम त्याच्या थ्रू आपण काय करू शकतो आपण एस्टिमेशन त्याचं काढू शकतो. देअरफॉर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. And third is schematic diagram. The examples of these 3 diagrams is going to show you in from the next slide. Okay, schematic diagram म्हणजे काय बघा. schematic diagram ला सर्किट डायग्राम सुद्धा आपण म्हणू शकतो. schematic diagram is defined as an explanatory diagram to help the understanding of the details of the operation. म्हणजे schematic diagram काय करू शकतं एक explanatory diagram आहे जे काय करू शकतं ऑपरेशन जे होत असतं ते डिटेल मध्ये आपल्याला अंडरस्टँड करून देत असतं. त्याला आपण काय म्हणतो schematic diagram or circuit diagram म्हणू शकतो. It shows by symbols on an installation and its electrical connections. As per I said earlierly, the symbols are very important things. आपण काय करू शकतो through this symbol आपण इन्स्टॉलेशन करू शकतो आणि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड केलेलं आहे ते आपण या स्कीमॅटिक डायग्राम और सर्किट डायग्राम थ्रू रिप्रेझेंट करू शकतो. ऑपरेशन ऑफ इच इक्विपमेंट कॅन इझिली अंडरस्टूड इन सर्किट डायग्राम. म्हणजे या सर्किट डायग्राम मधून जे इक्विपमेंट्स
कनेक्शन्स आहेत किंवा त्याचे ऑपरेशन्स जे आहेत ते कशा पद्धतीनं फेज आपण प्रोव्हाइड केले, कशा पद्धतीनं आपण न्यूट्रल प्रोव्हाइड केले, ते आपण ह्याच्या थ्रू, या डायग्राम थ्रू आपण बघू शकतो. सर्किट डायग्राम इज ड्रॉन इन स्ट्रेट लाईन फॉर इझी अंडरस्टँडिंग. म्हणजेच काय, लेफ्ट टू राईट आपण काय केलं असतं, हे सर्किट डायग्राम जे असते ते ड्रॉ केलेलं असतं फॉर द पर्पज ऑफ इझी अंडरस्टँडिंग. अँड द एक्झाम्पल ऑफ these three are here. ओके, समजतंय मी काय सांगतोय ते? हॅलो, ओके, लक्ष आहे ना? सगळेजण सांगा थोडं. एवढेच जण आहेत? मी बॅक जाऊन किती मुलं अजून प्रेझेंट आहेत बघू शकत नाही, तुम्हीच सांगा. लक्ष आहे ना प्रॉपरली? बोरिंग व्हायला लेक्चर? राजवर्धन, बोरिंग व्हायले का? एकाटी हुक्किरे, शिंदे, पाटील. ठीक आहे. फर्स्ट बघा, इन हाऊस वायरिंग वन लॅम्प इज कंट्रोल बाय वन सिंगल स्विच. आपण आता 3 डायग्राम्स बघितले, वायरिंग डायग्राम, सिंगल लाईन डायग्राम आणि स्कीमॅटिक डायग्राम. त्याचं आपण इथं काय बघणार आहे, तर भरपूर सारे एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहे, जे आजच्या लेक्चरमध्ये थोडे अजून 2-3 स्लाइड आहेत, ते थोडेफार लेक्चर्स आपण काय बघणार आहे, इथं बघणार आहे, आणि बाकीचे जे आहेत ते पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण कव्हर करणार आहे. आपण 10 मिनिट आपल्याकडे आहे, 10 मिनिटांमध्ये कव्हर करण्याचा प्रयत्न करूया. बघा, in the house wiring one lamp is controlled by one single pole switch. Okay, one single pole switch. By using this one single pole switch one lamp is controlled. Simple diagram आहे एकदम, आपल्या सर्वांना माहित आहे. एक फेज आहे, एक न्यूट्रल आहे. न्यूट्रल वायर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द left terminal of the lamp and phase is directly connected to the switch. First terminal of this switch, second terminal of switch is directly connected to the राईट टर्मिनल ऑफ द लॅम्प. लॅम्पच्या राईट टर्मिनलला ते डायरेक्टली कनेक्ट केलेलं आहे. कशा थ्रू करंट पास होणार आहे बघा, फेज थ्रू इकडून करंट पास होणार आहे. थ्रू दिस स्विच काय होणार आहे, इथं कंट्रोलिंग प्रोव्हाइड होणार आहे, आणि इथून करंट पास होऊन लॅम्प ऑन होणार आहे, आणि न्यूट्रल थ्रू परत ते करंट या साईडला पास होणार आहे. एक सिंपल डायग्राम इथं दाखवलेला आहे. पुढे आपल्याला ऍडव्हान्स्ड डायग्राम आणि ऍडव्हान्स्ड कनेक्शन सुद्धा दाखवलेले आहेत. हे काय आहे, वायरिंग डायग्राम आहे. ओके, त्याचं सिंगल लाईन डायग्राम बघा कशा पद्धतीनं रिप्रेझेंट केले. इथं लॅम्प आहे. ओके, इथं लिहिले बघा, एक्स जो क्रॉस चिन्ह आहे, क्रॉस इज फॉर लॅम्प and these are for 2 wire. Suppose here 3 slanting lines are here. We learned it in the description of single line diagram. If there are 3 slanting lines, then the 3 wires are there. If only 1 slanting line is there, then 1 line is here. If hello, माइक कुणाचा ऑन आहे का? Hello, there is any problem for these diagrams? Hello, hello, बाकीच्या सगळ्यांना ऐकू येते का? ओके, कुणाचं माइक ऑन आहे त्यांना प्लीज माइक ऑन करा, सॉरी माइक ऑफ करा. बघा इथं काय केलेलं आहे, क्रॉस जे आहे ते लॅम्प साठी आहे. इथं आहे जे इथं जे आहे ते काय आहे, स्विच आहे. 2 स्लॅन्टिंग लाईन्स दाखवल्यात, म्हणजे 2 वायर आहे. एक असेल तर 1 वायर असणार आहे, 3 असतील तर 3 वायर असणार आहे, 4 असतील तर 4 वायर असणार आहे. किंवा पण 4 पेक्षा जर जास्त असतील तर आपण काय करणार आहे, एकच स्लॅन्टिंग लाईन इथं टाकणार आहे, आणि नंबर ऑफ वायर्स पास्ड जे आहेत ते डायरेक्टली इथं, जर 5 असतील तर डायरेक्टली इथं 5 म्हणून आपण लिहिणार आहे. बरोबर आहे. अशा पद्धतीने आपण हे सिंगल लाईन डायग्राम रिप्रेझेंट करत असतं. ठीक आहे, इथं बघा कशा पद्धतीने दाखवले, एक फेज आणि एक न्यूट्रल आहे. इकडे बघा, माझं माऊसवर चेक करा, एक फेज एक न्यूट्रल आहे, म्हणून इथं काय केले, 2 वायर्स इथं रिप्रेझेंट केल्यात. इथं बघा एक इनकमिंग फेज आहे, एक आउट गोईंग फेज आहे, म्हणून इथं काय केले, 2 लाईन्स दाखवल्यात, म्हणजे 2 वायर इथं असणार आहे. आणि एक न्यूट्रल इथं प्रोव्हाइड केले, आणि एक फेज प्रोव्हाइड केलाय, म्हणून इथं काय केले, 2 लाईन्स इथं लॅम्प साठी आपण रिप्रेझेंट केले. ओके, आणि स्कीमॅटिक डायग्राम, दिस इज द स्कीमॅटिक डायग्राम which is shows here vertical type, phase and neutral is here, one switch is here for the purpose of controlling. हे याचंच डायग्राम आहे. स्कीमॅटिक डायग्राम जे आहे ते या वायरिंग डायग्रामचं किंवा या सिंगल लाईन डायग्रामचंच आहे. फक्त इथं काय केलंय, एक फेज प्रोव्हाइड केलाय, आणि इथे एक लॅम्प कनेक्ट केले, फेज या साईडला प्रोव्हाइड केलाय, आणि न्यूट्रल वायर जे आहे ते या साईडला प्रोव्हाइड केले. आणि स्कीमॅटिक डायग्राम अंडरस्टँड करण्यासाठी आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे, असं आपण मगाशीच त्याच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये बघितलेलं, जे याच्या थ्रू आपण काय करू शकतो, अंडरस्टँड करू शकतो. Then see here B,
two lamp controlled by two switches. Here is one lamp controlled by one switch. Here two lamp controlled by two switch. आपण इथं दाखवलं आहे एक फेज आहे, एक स्विच दाखवले सॉरी इथे एक स्विच दाखवलाय, इथे एक स्विच दाखवलाय. हियर इज वन लॅम्प, हियर अनदर लॅम्प इज देअर. फेज अँड न्यूट्रल इज प्रोव्हाइडेड हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल see to the neutral wire. Neutral wire is directly connected to the left terminal of this lamp 1. Then it is again passes towards the left terminal of lamp 2. The connection of neutral wire is completed here. Then start from this phase. Phase is directly connected to the left terminal of this switch. Okay. Then the controlling is from here. This line, this phase wire is again connected to the left terminal of this switch 2 and the controlling is provided from this right terminal. Okay. तर करंट कशा पद्धतीने होणार आहे फ्लो, ज्यावेळी आपण हे स्विच ऑन करणार आहे म्हणजे क्लोज करणार आहे त्यावेळी लॅम्प L1 हा ग्लो होणार आहे आणि स्विच 2 ज्यावेळी आपण कनेक्ट करणार आहे त्यावेळी लॅम्प L2 हा इथं ग्लो होणार आहे. बरोबर, एकदम सिंपल डायग्राम आहे. EMW या सब्जेक्ट मध्ये आपण बघितलेलं. इथे बघा सिंगल लाईन डायग्राम आपल्याला याचं रिप्रेझेंट केलंय. 1.2.2 A चं वायरिंग डायग्राम जे आहे त्याचं सिंगल लाईन डायग्राम इथं प्रोव्हाइड केले. बट देयर इज चेंज इज रिक्वायर्ड इन 1.2.2 B. म्हणजे या बी मध्ये एक चेंज रिक्वायर्ड आहे. ते चेंज काय असणार आहे ते तुम्ही मला सांगायचं आहे. इथं काय केलंय बघा, एक फेज एक न्यूट्रलचं दोन वायर्स इथं कनेक्शन दाखवल्यात. इथं दोन वायर्स कनेक्शन दाखवल्यात, दोन फेज. इथं दोन दाखवल्यात, इथं दोन दाखवले, इथं दोन दाखवले. फॉर दिस चेंज काय असणार आहे कोण सांगू शकेल का? काय मिस्टेक तिथं झालेलं आहे, प्रिंटिंग मिस्टेक काय झालेलं आहे कोण सांगू शकेल का? कुठं न्यूट्रलचं राईट. स्विचबोर्डला तीन वायर्स कुठले कुठले येणार सांगा बघूया. गुड. त्यानंतर आणि काय कनेक्शन, आणि काय चेंजेस आहेत का चेक करा. बरोबर आहे. नाही नाही, आर्थिंग आपण इथं प्रोव्हाइड केलेलं दाखवलेलं नाही आहे. इथं बघा, इथं फक्त फेज आणि न्यूट्रल येणार आहे. बरोबर. हा जो स्विच आहे इथं एक इनकमिंग आणि दोन आउटगोईंग फेज आहे. दोन आहेत ना इथं स्विच, म्हणजे दोन आउटगोईंग आहे आणि एक काय आहे इथं इनकमिंग फेज आहे. म्हणजे इथं लाईन किती असायला पाहिजे, तीन असायला पाहिजे. बरोबर. एक काय आला इनकमिंग, दोन आउटगोईंग. मग इथं कुठलं चेंज होते का चेक करा जरा. असं इथे किती लाईन्स पाहिजेत, तीन पाहिजेत. तीन कशाचे असणार, एक असणार आहे ते न्यूट्रलचा आणि दोन असणार आहेत ते फेजचे असणार आहे. देन वन न्यूट्रल इज ड्रॉप्ड हियर, वन फेज इज ड्रॉप्ड हियर अँड अनदर न्यूट्रल इज कंटिन्यूड हियर. बरोबर. लॅम्प L1 ला लॅम्प L2 ला जे न्यूट्रल आहे ते डायरेक्टली कंटिन्यू असणार आहे. म्हणजे लॅम्प न्यूट्रल वायर असं येणार आहे, लॅम्पला जाणार आहे आणि तोच न्यूट्रल वायर इकडं पुढे जाणार आहे. म्हणजेच काय, इथं जे तीन वायर्स असणार आहेत, एक काय असणार आहे न्यूट्रल, दोन फेज असणार आहे. त्यापैकी एक फेज आपण इथं ड्रॉप केलाय आणि सेकंड फेज जो आहे तो इथं ड्रॉप केलाय. म्हणजे इथलं लाईन जे आहे ते बरोबर आहे. एक फेज न्यूट्रल, इथं लाईन जे आहे ते बरोबर आहे, एक फेज न्यूट्रल. आणि इथं जे असणार आहे ते दोन लॅम्प कडे जाणार आहे, दोन फेज आणि एक न्यूट्रल असणार आहे. इथं जे प्रिंटिंग मिस्टेक झालेला आहे. बरोबर. आणि इथं एक प्रिंटिंग मिस्टेक काय आहे, तर इथं तीन लाईन असायला पाहिजे. एक असणार आहे तो इनकमिंग फेज असणार आहे आणि दोन असणार आहे ते आउटगोईंग फेज. बरोबर आहे ना? बरोबर. गुड. बघा स्कीमॅटिक डायग्राम सिंपल आहे, मागासारखाच आहे. फक्त काय केलंय, एक लॅम्प एक्स्ट्रा जो इथं कनेक्ट केलेला आहे L2 तो आपण डायरेक्टली इथं रिप्रेझेंट केलेला आहे. फेज आहे, न्यूट्रल आहे, L1 आहे. त्याचा कंट्रोल इथं आपण दाखवलेला आहे स्कीमॅटिक डायग्राम मध्ये. आणि L2 चा जो आहे तो सिंपल मध्ये डायरेक्टली इथं कनेक्ट केलेला आहे. आपण सगळे जे कनेक्शन असते ते पॅरलल मध्ये करतो की सिरीज मध्ये. हॅलो. पॅरलल. गुड. पॅरलल मध्ये आपण करतो. पॅरलल मध्ये आपल्याला इथं शो सुद्धा केलेला आहे. ओके. This is the third, two lamp, one fan with a regulator controlled by three switches. Okay. इथं पण एक मिस्टेक आहे, ते काय आहे ते तुम्ही सांगायचं आहे. बघा सिंपल आहे हे सुद्धा, मगासारखंच आहे. दोन लॅम्प इथं आपण कनेक्ट केलेला आहे, एक फेज कनेक्ट केलेला आहे. न्यूट्रल वायर इज continually connected to the left terminal of these appliances of two lamp and one fan. Phase is directly connected to the switch 1. Then this phase is transferred to each switch. प्रत्येक स्विचला हा फेज जो आहे तो इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे. दिस इज फॉर द लॅम्प 1. L1 साठी हा स्विच 1 ऑपरेट होतोय, L2 साठी हा स्विच 2 ऑपरेट होतोय आणि ह्या फॅन साठी हा स्विच ऑपरेट होतोय जे थ्रू रेग्युलेटर ऑपरेट होणार आहे फॉर द पर्पज ऑफ स्पीड कंट्रोल. ओके. सिंगल लाईन डायग्राम इज शोन हियर.
बरोबर. एक फेज एक न्यूट्रल, 2 वायर्स आहेत. इथं त्यांनी वायर शोच केलेले नाही आहेत. इथे किती वायर येणार सांगा? 4 वायर. गुड. इथे किती वायर येणार आहे? 4 वायर येणार आहेत. ठीक आहे. इथं कोणतं मिस्टेक आहे का? नो. बरोबर. एक न्यूट्रल इथं पास व्हायला आहे आणि 2 लॅम्प आणि 1 फॅनचे असे 3 फेज इथं पास होत आहेत. देन न्यूट्रल इज कंटिन्यूड हिअर. बरोबर. एक एक लाईन जी इथं पुढचे यामध्ये 1, 2, 3 आणि 4 मध्ये एक जे वायर आहेत ते कुठले आहेत? न्यूट्रलच आहे. आणि इथं किती असणार आहेत? एकूण 3 फेज आणि एक न्यूट्रल असणार आहे. 1 फेज इज ड्रॉप्ड हिअर. ओके. 2 फेज राहिले, एक न्यूट्रल, एक फेज. सॉरी. ओके. इथं बघा 3 फेज आहेत, एक न्यूट्रल आहे. एक फेज इकडे ड्रॉप केला, न्यूट्रल वायर कंटिन्यू आहे. त्यानंतर इकडे एक न्यूट्रल आहे, 2 फेज आहे. एक फेज इथं ड्रॉप केला, राहिलं काय? एक न्यूट्रल आणि एक न्यूट्रल आणि एक फेज फक्त इथं अवेलेबल आहे. ते आपण डायरेक्टली काय केलं? फॅनला प्रोव्हाइड केलं. म्हणजे मिस्टेक काय आहे? इथं लाईन डायग्राम शो करायचं राहिलेलं आहे. एकूण 4 लाईन इथे येणार आहेत. एक इनकमिंग फेज and 3 are outgoing phase. Okay. And schematic diagram is also very simple. 2 lamps are here as per the previous diagram and only one fan is connected here in parallel in schematic diagram through the regulator. Okay. This is the regulator. समझलं? This is clear to all? ओके. ठीक आहे. Focus on the point D, control of 1 lamp and 1 plug point, 3 point socket, on one board and 1 bell from another board. Each point controlled separately by its switch. म्हणजे प्रत्येक इथं काय केलंय बघा, एक लॅम्प प्रोव्हाइड केलाय, दुसरं जे आहे ते 3 पिन्स आहेत, 3 पिन सॉकेट आहे आणि एक जे आहे ते काय आहे? पुश बटन थ्रू एक बेल इथं ऑपरेट केलेला आहे. एकदम सिंपल आहे. अर्थिंग इथं प्रोव्हाइड केलेलं आहे. मगाशी आपण अर्थिंग बद्दल बोलत होतो. आपण अर्थिंग कधी प्रोव्हाइड करतो? ज्यावेळी आपण 3 पॉइंट थ्रू 3 पिन आपण स्विचेस 3 पिन सॉकेट ज्यावेळी आपण यूज करत असतो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल अप्लायन्सेस सच ॲज फ्रीज, कम्प्युटर, ओव्हन, मिक्सर अँड ऑल अदर थिंग्स देअर. तिथं आपण काय करतो? अर्थिंग जे आहे ते यूज करतो. बरोबर आहे का? इथं बघा एक फेज आहे, एक न्यूट्रल आहे, एक अर्थिंग आहे. न्यूट्रल इज कंटिन्यू फॉर दिस लॅम्प अँड देन फॉर दिस 3 पिन सॉकेट, देन फॉर दिस बेल स्विच. ओके. सिंपल आहे. जो न्यूट्रल आहे तो सगळीकडे इक्वल मध्ये पास झालेला आहे. देन अर्थिंग जो आहे ते पण एकदम सिंपल आहे. अर्थिंग काय केलंय? फक्त एकालाच आपल्याला लागणार आहे 3 पिन सॉकेटसाठी, तो डायरेक्टली इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे. देन the main connection is about the phase is provided to the switchboard 1 where 2 switches are connected. 2 स्विच इथं कनेक्ट केलेले आहेत. बरोबर. स्विच थ्रू हा दोन्ही साईडला कनेक्ट केलेला आहे आणि त्यानंतर हा काय केलेला आहे? पुश बटनला इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे, ज्याच्या थ्रू हा डायरेक्टली बेल ऑपरेट होणार आहे आणि याला न्यूट्रल पहिल्यापासून प्रोव्हाइड आहे. आणि from this switch 1 the lamp is going to be controlled and from this switch 2 the 3 pin socket is going to be controlled. एकदम सिंपल आहे. स्कीमॅटिक डायग्राम त्याचं बघा एकदम सिंपल आहे. L1 आहे, कंट्रोलिंग आहे. त्यानंतर 3 पिन सॉकेट आहे, त्याचं कंट्रोलिंग सुद्धा प्रोव्हाइड केलेलं आहे आणि एक अर्थ इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे. त्याचा अर्थचा जो वायर आहे तो पण इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे. अँड अनदर इज बेल वेअर द पुश बटन स्विच इज युज्ड हिअर. दिस इज फॉर द पुश बटन स्विच. दिस सिम्बॉल इज फॉर द पुश बटन स्विच. ओके. हे सिम्बॉल जे आहे पुश बटन स्विचचं आहे. तिथं बघा सिम्पलच असणार आहे पुश बटन स्विच. ओके. इथं बेल प्रोव्हाइड केला आहे आणि त्याचं कंट्रोलिंग जे आहे ते थ्रू दिस पुश बटन स्विच इथं ऑपरेट झालेला आहे. दिस इज द सिम्पल स्कीमॅटिक डायग्राम अँड हिअर इज द 1 लाईन डायग्राम. टाइम इज अप नाव. आपण तरी पण कव्हर करूया. 1 लाईन डायग्राम इथं शो केलेला आहे बघा. 1 लाईन डायग्राम मध्ये काय केलंय? एक फेज न्यूट्रल इथं प्रोव्हाइड केलाय. बेल स्विचला इकडं काय केलंय? डायरेक्ट SB1 ला पहिल्यांदा इकडे एक बेल स्विच टाकलेला आहे आणि त्यानंतर इकडे बेल स्विच 2 टाकलेला आहे. इथे एक L1 लॅम्प कनेक्ट केलेला आहे. इथं काय केलेलं आहे? बेल कनेक्ट केलाय. आता मला सांगा हा लाईन कशाची असणार आहेत? हे लाईन कशाचे आहेत? फेज न्यूट्रल. हे कशाचे आहेत? इनकमिंग फेज अँड आउटगोइंग फेज. किती लाईन्स असेल पाहिजेत रे?
नंबर ऑफ लाईन्स बरोबर आहेत का? नंबर ऑफ लाईन्स बरोबर आहेत का रे? बरोबर आहेत ना? एक फेज आहे, बरोबर का? सॉरी, पहिला बघा, आहेत बरोबर, दोन फेज आहेत या दोन स्विचेसचे. त्यानंतर एक न्यूट्रल आहे आणि एक ग्राउंड आहे, तो SB1 आहे. त्यानंतर तो इकडे प्रोव्हाइड झाला, इकडे काय गेले बघा, तीन फेज आणि एक काय गेले न्यूट्रल पास झालाय, एक फेज इथं ड्रॉप झाला. त्यानंतर दोन फेज आणि एक न्यूट्रल, तो एक बेलला ड्रॉप झाला फेज. ओके, इथं लाईन डायग्राम दाखवायचं राहिलेलं आहे, ते तुम्ही दाखवू शकता. त्यानंतर एक फेज आणि एक न्यूट्रल स्विचबोर्ड 2 ला, जिथून 3 पिन सॉकेट आणि आपलं जे बेल स्विच आहे, ओके, ते इथं काय होणार आहे, ऑपरेट होणार आहे. इथं दाखवताना चुकीचं दाखवलंय, 3 पिन जे आहे ते इथंच आहे, बरोबर, त्याचा लाईन पण आपण इथंच घेतलेला आहे. 3 पिन सॉकेट त्यांनी इथं दाखवलं स्विचबोर्ड 2 ला. पण आपल्या स्विचबोर्ड 2 मध्ये फक्त काय आहे, एक पुश बटन आहे, ते फक्त पुश बटन इथं दाखवायचं. स्विचबोर्ड 3 चा जो 3 पिन सॉकेट आहे तो यामध्ये नाही आहे, तो कुठं आहे, त्या स्विचबोर्ड 1 मध्ये. ओके ओके, वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर. अजून 2 पॉईंट होते, आपला हा आणि हा, त्यानंतर आपण स्टॉप करणार होतो. पण हे जे पॉईंट आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. आपला टाइम अप झालेला आहे आता. नेक्स्ट लेक्चरसाठी बी रेडी आणि नेक्स्ट लेक्चर सगळेजण जॉईन करा. ओके ओके, थँक्यू.